Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil wudu wal munawwar rasul wa tawbatil rasul wa salahil qalbi wal jasadi wal ruh wa ila hadratin nabi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa ashabihi thumma ila arwahi jami'il anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahaba ajma'in thumma ila arwahi jami'il malaikatil mukarrabin wa khususan ila ruhi Nabi Allah Khidir Abdul Abbas Baliyatin Barkan alaihi salam wa thumma ila ruhi Nabi Allah Sulaiman bin Daud alaihi salam thumma ila ruhi Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi salam wa thumma ila arwahi jami'il khulafa ar-rasyidin Sayyidina Abi Bakr وعمر وعثمان وعلي وكافة العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين وثم إلى أرواحه خصوصا سيدنا الشيخ روح البارث وأصوله وفرعه والمنتسبين إليهم أجمعين خاصة ثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح جميع أهل الدرك وأهل الباطل وأهل النوبة وأهل النور وأهل الحل والعلم جميع أهل الفتوى ورجال الغيب الصالحين أجمعين من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى أرواح سيدنا الشيخ عمر محضار بن عبد الرحمن السجاد سيدنا الإمام بن الملا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العندروس سيدنا الإمام الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن أبي بكر العندروس الأدني وخصوصا إلى أرواح سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا الشيخ سراج الدين البلقيني سيدنا الشيخ عبد الوهاب الشعراني سيدنا الشيخ أحمد شمس الدين الحنفي وخصوصا إلى أرواح معلم هذا الكتاب الإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي وأخيه الإمام أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي والإمام القسطلاني والإمام أبو يزيد شيخ تيفور بن عيسى البستاني وخصوصا إلى أرواح الإمام الكتب الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس والإمام الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب طاهر بن حسين بن طاهر خصوصا إلى أرواح الإمام العلي بالله الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي الشيخ عبد الرحمن بن علي الطيباعي والإمام أبي عبد الله محمد بن سعيد البوسيري والإمام جعفر البرجنجي والإمام علي بن حسن البني والإمام علي بن عمر الشاذلي خصوصا إلى أرواح الإمام الكتب الحبيب حسين بن أبي بكر العندروس حجي عبد القادر بن فلان ثم إلى أرواح الإمام الكتب الحبيب عبد الله بن محسن العطاس وأولاده وإخوانه والحبيب علوي بن محمد بن طاهر الحداد خصوصا إلى أرواح الحبيب عثمان بن عبد الله بن عامر بن يحيى الشيخ محمد نواوي بن عمر البلدني كهجي محروس علي شيخ معروف كدري شيخ الحرب بن عبد الرحمن وخصوصا إلى أرواح الإمام الكتب الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر السجاب كرسي والحبيب علوي بن محمد حسن السجاب والحبيب شيخ بن أبي بكر بن محمد السجاب والحبيب صالح بن محسن الحميد تنقل خصوصا إلى أرواح الحبيب أحمد بن علي الحداد والحبيب عبد الله بن جعفر الحداد والحبيب عبد الرحمن بن شهاب والحبيب عبد الله بن حسين الشامي العطاس والحبيب حسين بن عمر بن محمد بن عمر العطاس خصوصا إلى أرواح سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السجاب والحبيب عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن السجاب والحبيب علي بن عبد الرحمن السجاب والحبيب مدير بن فاطمة مساوى والحبيب عبد الله بن عدروس بن عبد العطاس خصوصا إلى حضرة أستاذ البركة سيد الوالد الحبيب عمر بن عبد الرحمن السجاب وابنه الحبيب سجاب بن عمر السجاب وخصوصا إلى الحبيب علي بن صالح العطاس والحبيب محمد بن حسين العندروس وخصوصا إلى أرواح ووصولهم وفرعهم والمنتسبين إليهم أجمعين خاصة أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة
لينفعنا ويعين علينا من بركاتهم وإمدادهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا في الدين. وثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitabnya, masih ada di halaman awal, bagian luarnya. Wassalatu wassalam ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi. Kita ulang sedikit. Wassalatu wassalam, 4 baris dari bawah, bagian luar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, qala Syekhul Muallim rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ta'ala ankum wa qala radhiyallahu ankum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qarib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi
wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih amma ba'd. Setelah pengarang ini kita Al-Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali menyebutkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, lalu beliau pun mengucapkan Alhamdulillah, diiringi disertai dengan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu, setelah pengarang berucap Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, lalu beliau sambung ucapannya dengan mengucapkan salawat dan salam kepada siapa? Ala khairi khalqihi, kepada sebaik-baiknya makhluk. Ya. Siapa sebaik-baiknya makhluk? Muhammadin, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Jawhar Tauhid dikatakan wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyyuna fa'il anisyiqaqi. Manusia yang paling afdal, makhluk yang paling mulia, yang tidak ada keraguan adalah baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Habib Ali Al-Habsyi dalam Maulid Nisbul Durar menyebutkan fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zaidil wujud. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud, tidak ada akhlak mulia terpuji di alam dunia ini melainkan itu semua mengambil setitik apa yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat ada orang akhlaknya baik, budi pekertinya mulia, itu dia hanya mengambil satu titik dari bagian yang dimiliki oleh Rasulullah. Jadi manusia yang paling afdal, manusia yang paling mulia tidak diragukan lagi, yaitu Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Rasulihi. Beliau adalah Rasulnya Allah, utusan Allah. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Tidaklah Nabi Muhammad kecuali beliau seorang Rasul. Kalau disebut kata-kata Rasul berarti Nabi. Kalau disebut hanya Nabi belum tentu Rasul. Kullu Rasulin Nabiyyun wa laysa kullu Nabiyyin Rasul. Semua Rasul itu sudah pasti Nabi, tapi tidak semua Nabi dikategorikan Rasul. Siapa Rasul? Rajulun uhiya ilaihi bisyar'in, seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan syariatnya. Jadi yang menjadi Rasul itu pertama syaratnya harus laki-laki. Kalau ada perempuan ngaku-ngaku Nabi, ngaku-ngaku Rasul, anggap aja orang gila. Karena gak ada Nabi perempuan, gak ada Rasul perempuan. Semua dari Nabi Adam hingga Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu wasallam itu mereka semuanya laki-laki. Siapa Nabi? Uhiya ilaihi bisyar'in. Nabi adalah laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan syariatnya dan diperintahkan untuk menyebarkan. Diperintahkan sama Allah untuk menyebarin, itu namanya Rasul. Tapi kalau dia dapat wahyu, tidak ada perintah untuk menyebarkan, itu namanya Nabi. Setiap Rasul sudah pasti Nabi. Tidak semua Nabi dikatakan Rasul. Wa abdihi, dan Nabi Muhammad juga hambanya, bukan anaknya. Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Tidak seperti sangkaan orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani bahwa Nabi Isa merupakan anak Allah. Jadi Nabi Muhammad biar kata Nabi bukan anak.
Nabi Muhammad biar kata Nabi bukan daripada dianggap oleh Allah, beliau adalah seorang hamba Allah. Makanya dalam kisah Isra Mi'raj disebut kata-kata Abdul, subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari, seorang hamba yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, dan semoga salawat dan salam ini pun tercurah kepada keluarga Nabi. Wa ala alihi, kepada keluarga Rasulullah min Bani Hashim wa Bani Muttalib, baik dari keturunan Bani Hashim ataupun keturunan Bani Muttalib, atau yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Ba'alawi, para habaib, para syara'ib, keturunan Sayyidina Hasan, keturunan Sayyidina Husain. Itu adalah mereka yang bersambung nasab keturunannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hingga saat ini masih gencar orang-orang yang menyatakan Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad. Biarin aja, ya. Boleh punya pegangan, boleh punya keyakinan masing-masing. Gitu. Kalau kita udah diajarin dari dulu, dari bapak moyang kita kenal sama habaib, dari zaman Habib Ali kita, dari zaman Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi, zamannya Habib Ali bin Husain Al-Aqqas Bugul. Itu mereka para habaib adalah keturunan Rasulullah yang sanadnya, nasabnya bersambung kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa juga yang disebut keluarga Nabi setiap mukmin yang bertakwa. Kullu taqiyyin alun Nabi. Kata Imam An-Nawawi, beliau menyatakan setiap orang yang bertakwa, mukmin, muslim, mukminah, muslimah, dia bertakwa kepada Allah, alun Nabi, maka dia pun dianggap keluarga Nabi Muhammad. Tapi dari maqam doa. Jadi maqam keluarga Nabi ada maqam zakat, ada maqam doa. Maqam zakat itu orang yang tidak boleh menerima zakat. Habaib, syara'ib itu tidak boleh menerima zakat. Zakat apapun, zakat mal, zakat fitrah. Kita mau bayar zakat ke habaib, tidak boleh. Kita mau salurkan zakat kita kepada keturunan Rasulullah, tidak sah. Meskipun nanti ada beberapa ulama yang membolehkan. Kalau kita ini makamnya makam doa, yang bukan habaib, yang bukan syara'ib, itu makamnya makam doa. Makam di mana kita mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, walaupun bukan makam zakat masih dianggap keluarga Nabi kalau kita takwa. Dan ada bonus lagi, kalau kita susah boleh menerima zakat, gitu ya. Kalau habaib nggak boleh menerima zakat. Kalau antum dengar di luar sana atau di daerah antum sendiri ada orang yang mengajak untuk benci, tidak percaya kepada habaib, jangan diikuti. Kalau pengen selamat, ikutin Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi fadakiri subihu bil anjumi Mislama qad jaa fi sunani ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syahmi wa daraji al-fatayati ratal alami ya Ahlu Baitillahil Mustafa Tuhri. Keluarga-keluarga Nabi Muhammad adalah keluarga yang suci.
hum amanul ardi fardaki. Keberadaan mereka, adanya mereka di alam dunia ini sebagai pengaman. Karena ada hadis, kalau antum punya kitab Syaraful Muhammad li Ali Muhammad karangan susunan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, itu beliau menyatakan menukil hadis an-nujum amanun li ahli sama. Para meteor yang ada di langit, bintang-bintang, matahari, bulan, dan meteor-meteor yang lain, amanun li ahli sama. Selama mereka ada matahari, ada bintang, ada bulan, maka langit pun tidak akan hancur. Aman. Wa ahlu baiti amanun lil ahli al-ardi. Dan keberadaan keluarga aku, kata Rasulullah, sebagai pengaman bagi penduduk bumi. Bumi tidak akan hancur kiamat kalau masih ada keturunan baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kalau kita cinta sama habaib, jangan pilih-pilih. Semuanya, mau dia alim, mau dia nggak alim, mau dia terkenal, mau dia nggak terkenal, kalau memang dia dzurriyyah Rasulullah, wajib untuk kita mencintai. Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan, ya ahla baiti Rasulullah hubbukum fil Qur'an anzal. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu menyebutkan, ya ahla baiti Rasulullah, wahai keluarga Rasul, wahai keturunan Nabi Muhammad, hubbukum, cinta kepada kalian, fardun, adalah satu kewajiban. Kalau kita cinta sama Habib, pilih-pilih. Anda cintanya sama Habib yang guru anak, yang bukan guru anak gak cinta, berarti cinta itu palsu. Cintai semua Habib. Apalagi Habib itu guru kita, gitu. Mau dia alim, mau dia masih kecil, mau dia sudah tua, mau dia masih remaja, kalau memang dia dzurriyyah Rasulullah, harus di hati kita ada rasa cinta, menghormatinya, memuliakannya. Jangan kita menganggap atau apalagi mencari-cari kesalahan. Saya pernah langsung dapat kisah dari guru saya. Guru saya punya guru namanya Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Kalau antum jalan ke daerah Bogor, daerah Tang Sanjaya tuh, itu ada jalan Raden Kiai Haji Abdullah bin Nuh di situ. Beliau orang Bogor. Bahkan beliau guru dari Sayyidul Walid Habib Abdurrahman As-Segaf Bukit Duri. Saya cerita langsung dari guru saya Walid Habib Umar. Suatu saat ada kiai datang kepada beliau. Ada kiai, kalau nggak salah dari Cirebon, datang sowan kepada Kiai Haji Raden Abdullah bin Nuh, ahli nahwi, ulama besar. Lalu beliau tanya, wahai Kiai Haji Abdullah bin Nuh, saya ada perkara yang mengganjal di hati saya. Apa itu? Tentang masalah habaib. Kenapa itu? Kata Kiai Haji Abdullah bin Nuh, saya di rumah ada pohon mangga. Itu setiap kali saya pohon mangga saya berbuah, itu Habib selalu aja ngambilin gitu. Bagaimana sikap saya? Apakah saya larang? Karena setiap kali anak cucu saya pengen, habis itu mangga. Gitu. Diajak teman-temannya segala macam. Kata Kiai Haji Abdullah bin Nuh, kalau ente pengen selamat, mata ente boleh lihat, mulut jangan komentar. Begitu aja orang dulu. Mata ente boleh lihat apa yang sedang terjadi, tapi mulut ente jaga. Jangan nyebar kejelekan, jangan nyebar aib, jangan nyebar keburukan seorang dzurriyyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita resapi, jangan habaib, kita aja sesama makhluk yang bukan habaib ini, kita bukan habaib, nggak boleh kan kita nyebar-nyebarin aib orang. Saya umpama tahu aibnya Bang Anwar, saya sebarin ke orang, dosa besar. Atau Bang Anwar tahu aibnya saya, Bang Fauzi tahu aibnya saya, tapi disebarluaskan ke orang, itu dosa besar. Pertama dosa ghibah, yang kedua dosa menyebarkan aib kejelekan. Kenapa? Kata Kiai Abdullah bin Nuh,
itu pohon mangga ada di rumah ente berkat ada kakeknya Nabi Muhammad. Karena alam dunia ini gak bakal tercipta kecuali karena Nabi Muhammad. Dalam hadis qudsi dikatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Andaikan bukan karenamu wahai Rasul, kata Allah, aku tidak akan ciptakan ini alam semesta. Kita gak bakal ada kalau bukan karena Nabi Muhammad. Kita gak bakal bisa duduk di al-atik. Kita gak bakal bisa sholat kepada Allah kalau gak ada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad gak ada, mungkin yang kita sembah pohon beringin, ya, mungkin bisa paralon di rumah, dibeli di material, diisi pasir, semen, disembah matu, ya, bisa. Karena itu berhala. Tapi berkat Nabi Muhammad diutus oleh Allah, gak bisa kita balas jasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau cinta sama habaib jangan pilih-pilih. Semuanya selama dia ahlul bait wajib kita mencintainya. Seorang ustaz, seorang dai, seorang kiai jangan takut. Terangin kepada umat, kasih tahu kepada umat bahwa ahlul bait adalah keturunan Nabi. Jangan takut kalau ada terangin. Jamaah aneh, murid-murid aneh gak cinta lagi sama aneh, cintanya sama habaib. Ingat, kalau kita mencintai orang yang dicintai oleh Allah, maka kita pun akan ikut menjadi mulia. Muhibbul mahbub. Orang yang mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Nabi Muhammad sangat dicintai oleh Allah. Rasulullah sangat dimuliakan oleh Allah. Maka orang yang mencintai Nabi Muhammad dan mencintai keturunannya, mustahil Allah akan menghinakan keadaan. Kalau ngaku-ngaku cinta sama Nabi, ada cinta sama Nabi Muhammad tapi gak cinta sama keturunannya, wah, cinta palsu. Apalagi cinta yang diterima. Sedangkan masalah cinta kepada Rasul itu masalah iman. Apa Nabi katakan? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga aku, kata Rasulullah, menjadi orang yang paling kalian cintai. Iman kita gak sempurna. Kalau cuma sekedar sholat, sekedar ngaji, kalau di hati kita gak ada iman, gak ada cinta kepada Rasulullah. Iman kita gak sempurna kalau Nabi Muhammad gak dijadikan orang yang paling kita cintai dibandingkan cinta kita kepada orang tua, kepada anak, dan kepada seluruh manusia yang lain. Nah sekarang umpama kita punya anak, kita punya cucu, kita punya keturunan. Ada orang bilang begini, ada cinta sama itu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki aneh, ada benar-benar cinta sama itu. Tapi aneh gak cinta sama anak itu. Gimana perasaan kita? Perasaan kita gimana tuh? Pasti kan terganggu kita. Apalagi ngaku-ngaku cinta Nabi Muhammad, padahal cinta kepada Rasul sekali lagi masalah iman. Orang bisa jadi murtad gara-gara dibilang anda gak cinta pada Nabi Muhammad, murtad sudah. Dibilang anda gak cinta sama Allah, anda gak cinta sama Nabi, murtad. Saat itu dia murtad, keluar dari agama Islam. Nah, di saat kita sudah mengikrarkan diri mencintai keturunan Rasulullah, maka kita berwajib untuk mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Habaib juga manusia biasa, sama seperti kita. Jangan kita punya pandangan, wah dia kan Habib, dia nggak boleh itu maksiat, dia nggak boleh begini, dia nggak boleh begitu. Manusia biasa pasti terjerumus dalam perbuatan maksiat. Cuma sikap kita untuk biar selamat, jangan ngurusin ranah-ranah itu. Kita perbaiki aja diri kita. Kalau kita bisa nasihatin, nggak bisa dinasehatin, kita nggak bisa, jangan nyebarin aibnya. Nyebar aib orang biasa juga boleh, apalagi nyebar keturunan Nabi kita Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita baca qasidah ya Rasulullah tadi itu, akhir baitnya apa? Bibarakatihim. Tuh, akhir baitnya. Ada itu depannya.
ahlu baitullahil mustafa tuhuri hum amanul ardi fadakiri subihu bil anjumi zuhuri wa najahu minal fitani. Yang akhirnya bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Kita minta dengan keberkahan mereka. Pokoknya orang yang nempel sama orang yang mulia maka akan dimuliakan. Kalau kita nggak menempel sama orang mulia, ya udah kita pun hina. Saya contohkan Pak, ini sampul kitab asalnya hanya kardus. Ini satu kitab nih. Andaikan ini Al-Quran bukan kitab, atau ini kitab, atau ini Al-Quran, ada sampulnya. Ada sampul yang terbuat dari kardus. Sebelum dia jadi sampul Quran, bolehkah kita sentuh kalau kita nggak punya wudu? Oh boleh. Paham nggak? Udah nggak nih? Paham nggak nih Pak? Bu, ini sampul Quran. Sebelum ini kardus jadi sampul Quran, bolehkah disentuh kalau kita nggak punya wudu? Tapi kalau kita sudah punya wudu, belum punya wudu, ini kardus udah jadi sampul Quran. Bolehkah kita pegang tuh sampulnya kalau nggak punya wudu? Nggak boleh. Jadi terhormat. Karena nempelnya sama siapa? Sama sesuatu yang terhormat, yaitu Al-Quran. Kita nempel sama orang mulia, dekat cinta sama orang-orang mulia. Apa kata Rasulullah? Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Orang itu nanti di hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang dia cintai ketika di dunia. Cinta sama habaib, cinta sama ulama, cinta sama kiai, cinta sama orang-orang soleh, cinta sama para aulia-aulia Allah. Nanti di hari kiamat pun insya Allah kita akan bersama mereka. Aman udah. Yang kita harapin dari amal kita, sholat subuh cuma 3 menit, sholat zuhur 5 menit, baru 8 menit. Sholat asar 5 menit, baru 12 menit. Sholat maghrib 3 menit, baru 15 menit. Sholat isya ada 5 menit, baru 20 menit. Ibadah sehari semalam cuma 20 menit, itu pun belum tentu konsen. Pikirannya sepenuhnya kepada Allah. Baru takbir Allahu Akbar. Baru sholat subuh tadi takbir. Ini gue bikin sarapan apa ya? Gitu. Udah mikir di situ. Nanti makan apa ya sarapan? Aneh kan? Lalu apa yang kita harapkan dari ibadah kita? Dari ibadah mungkin sholat qobliyah, mungkin sholat ba'diyah, baca Quran, belum tentu juga diterima. Jadi modalnya apa? Kullu turuq masduda illa man ittaba'a atharan nabi. Semua jalan kebahagiaan dan keselamatan masih ditutup oleh Allah kecuali bagi orang yang mau ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya udah, kan ada tuh gerombolan-gerombolan yang benci, mengajak umat, memecah belah umat untuk benci kepada habaib lain sebagainya. Jangan diikuti. Walaupun dia bisa terbang di darat, gak mempat dibakar api, bisa jalan di atas air. Kalau menyimpang dari syariat Nabi Muhammad, jangan Anda ikuti siapa. Kalau kita pengen selamat, pegang paham ahli sunnah wal jamaah. Di antara ajaran ahli sunnah wal jamaah harus kita mencintai ahlul bait baginda Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya wasahbihi dan para sahabat-sahabatnya. Kita pun wajib mencintai para sahabat-sahabat Nabi, dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan banyak ribuan sahabat. Bahkan diriwayatkan jumlah sahabat Nabi sebanyak 124.000 sahabat Rasulullah. Jadi ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, itu beliau meninggalkan sahabat sebanyak 124.000. Berarti kan lebih, karena sebelum Nabi Muhammad meninggal pun banyak sahabat-sahabat meninggal dunia. Banyak sahabat berpulang ke rahmatullah di perang Badar,
di perang Uhud Sayyidina Hamzah meninggal. Banyak sahabat-sahabat meninggal dunia ketika Rasulullah bersedih. Nah, itu semuanya wajib kita cintai. Dan sahabat-sahabat orang-orang yang adil, orang-orang yang istimewa di hadapan Allah. Karena banyak juga ajaran-ajaran yang benci kepada sahabat. Ada Syiah yang kalau dengar nama Sayyidina Abu Bakar bukan radhiyallahu anhu. Kalau kita kan begitu loh. Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum. Kalau kita bilangnya begitu. Tapi kalau orang-orang mereka enggak, dengar nama Sayyidina Abu Bakar bilangnya laknatullah. Makanya orang-orang Syiah enggak ada nama Abu Bakar, enggak ada nama Aisyah, enggak ada nama Umar, enggak ada nama Utsman. Mereka benci. Mereka hanya berpihak kepada Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, andaikan aku hidup di zaman itu, aku akan perangi mereka. Karena mereka cinta kepada aku, namun mereka tidak cinta kepada sahabat-sahabat Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib tuh kita cinta kepada sahabat. Makanya kalau nyebut nama sahabat, maka Sayyidina itu adab kita kepada mereka. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita wali bukan, orang soleh juga belum tentu. Kalau wali murid iya, wali murid anak bersekolah, nyantri, wali santri, wali murid, wali kibar, belum kawin dia, punya anak, belum tentu juga dikawin dia, belum punya anak, wali murid, kita ini wali murid, bukan wali, jaga adab sama mereka. Saya suka ajak dialog aja orang, tegur dengan cara baik. Kalau bisa nyebut nama sahabat itu pakai Sayyidina. Berkata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jangan langsung aja berkata Abu Bakar Siddiq. Berkata Umar bin Khattab, memang teman ente. Gitu. Sama abah kita ini nggak boleh nama doang. Kita panggil bapak kita Ahmad. Kita panggil nama doang. Mat, kemari gitu boleh. Dosa besar ya. Sahabat orang-orang mulia. Pakai Al-Imam Ali radhiyallahu anhu, pakai Al-Imam atau Sayyidina. Enggak ada kok hadisnya, memang enggak ada. Tapi adab kita kepada orang-orang yang punya maqam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adab di atas ilmu. Tapi orang enggak bakal punya adab kalau enggak mau ngaji. Gitu. Adab memang benar di atas ilmu, tapi dengan adabnya kita belajar ilmu, jadi tahu adab. Gitu. Kalau orang tahu adab, beda. Ngaji, nggak mau tuh kitab ditaruh di bawah, ditaruh ini aja gitu, sambil sila, sambil dilihat, nggak mau. Kenapa? Dia tahu di kitab itu ada ayat Quran, ada hadis Nabi, ada ucapan ulama, berbahasa Arab, dihormati. Ada hadis ya, Rahimul Arab bisalah, cintailah Arab karena dia, kata Nabi. Li'anni Arabiyyun, karena aku orang Arab. Wal Quran Arabiyyun, Al-Quran bahasa Arab. Wal kalamu ahlul jannah Arabiyyun, ucapannya, omongannya, dialognya penduduk surga itu juga bahasa Arab. Walaupun antum sekarang nggak belajar bahasa Arab, nanti kalau masuk surga ngomongnya bahasa Arab. Nggak ada bahasa lain kan? Nggak ada bahasa Cianjur di sana kan? Nggak ada bahasa Kampung Melayu kan? Semuanya ngomongnya bahasa. Yang punya adab nggak mau kalau kita itu bedanya. Orang punya adab, sholat nggak sembarangan. Di rumahnya ada koko dipakai, di rumahnya ada sarung dipakai, di rumahnya ada peci dipakai. Beda sama orang nggak punya adab. Koko ada, peci ada, sarung ada. Ke masjid kadang-kadang berkoko tapi nggak berpeci, gitu. Semaunya. Tapi kalau giliran dia menghadap bosnya, kurang gimana? Giliran dia dipanggil apa bosnya nih? Ke kantor, apalagi interview baru mau kerja interview, maaf. Karena kenapa? Dia pengen menghadap atasan. Kenapa
ketika menghadap Allah, adab itu tidak ada. Padahal yang memberi makan Allah, memberi rezeki Allah, memberi kehidupan Allah. Yang menentukan kita hidup mati semuanya Allah. Gitu. Min ba'dihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Dan semoga salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya min ba'dih setelah itu. Dan orang yang dapat gelar sahabat itu orang yang beriman dan berjumpa Nabi. Ya, kalau orang itu berjumpa Nabi, melihat Nabi tapi tidak beriman seperti Abu Jahal, Abu Lahab, itu bukan sahabat. Syaratnya pertama, orang dapat gelar sahabat, dia harus melihat Rasulullah. Yang kedua, beriman kepada Rasulullah. Melihatnya pun bukan dalam mimpi, terjaga, melek-melek, gitu. Dan di saat Rasulullah masih hidup. Kalau ada orang mimpi ketemu Nabi, misalnya antum mimpi ketemu Nabi, Nabi ini kan udah meninggal, mimpi ketemu Nabi dalam tidur. Habis bangun tidur jangan ngaku-ngaku sahabat. Ini habis sekarang sahabat Nabi. Loh, kenapa? Anda semalam mimpi ketemu Nabi. Syaratnya ketemu Nabinya masih hidup. Paham tak? Ya. Jadi mutlak tak? Pertama ketemu Rasul ini masih hidup dan beriman kepada Nabi. Gitu. Jadi ya, nanti malam misalnya antum tidur ketemu Rasulullah, diajak dialog sama Nabi, kan itu masya Allah. Ingin nggak ketemu Nabi Muhammad? Yang jawab Allah. Ingin kita ketemu Nabi. Banyak penghalangnya. Mata banyak maksiat, telinga banyak maksiat, mulut banyak ngomong sembarangan, perut makan sembarangan. Bagaimana bisa ketemu Nabi? Hijabnya tidak kurang dari 72.000 hijab. Makanya orang yang ketemu Rasulullah itu hadiah, nikmat, anugerah pilihan Allah. Tapi tidak mustahil kalau kita banyak sholawat, banyak nyenengin hati Nabi. Ada orang kalau pengen sholat pakai siwak, sebelum dia sholat bersiwak, dia niat, saya niat bersiwak karena Allah Taala. Yang kedua niat menjalankan sunnah Nabi. Yang ketiga niat mudah-mudahan yang saya lakukan bisa nyenengin hati Rasulullah. Islam ada yang lihat jam, berarti udah gak nyaman ngajinya berarti. Kalau udah melihat jam Islam udah gelisah gitu ya. Jadi apa saja yang kita lakuin, ngaji di Al-Atim, sebelum ngaji niat di rumah, ya Allah, saya niat sholat subuh berjamaah, saya niat pengen hadir ta'lim, mengharapkan keridhaan-Mu, menjalankan perintah-Mu. Pun ini ya Allah, mudah-mudahan yang saya lakuin ini bisa nyenengin hati Rasulullah. Baru nanti pulang dari sini pengen baca Quran, niat dulu, ya Allah saya niat baca Quran karena mengharap keridhaan, mengharapkan perbekalan akhirat. Mudah-mudahan ya Allah apa yang saya lakuin Rasulullah senang sama saya. Jadi sedikit-sedikit niatannya apa ya? Nyenengin hati Rasulullah. Dengan itu antum tidak akan sulit untuk mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang kita lakukan, pengen sedekah, pengen silaturahmi, pengen bakti sama orang tua, pengen nolong orang, apa saja. Karena setiap amal kita di story nama Nabi. Di setiap Kamis sore itu amal kita, amal malaikat disetorkan sama Rasulullah. Fulan ya Rasul, ini perbuatannya. Kalau ada kebaikan, Rasulullah berucap alhamdulillah. Kalau ada keburukan, maksiat, Rasulullah berucap istighfar. Minta ampun untuk umatnya yang melakukan maksiat. Apakah ada orang yang sayangnya sama kita seperti Nabi Muhammad? Tidak ada. Makanya apa saja yang kita lakuin, niatin untuk menyenangkan hati Rasulullah. Sampai di sini kita ketemu lagi insyaallah minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum ditutup dengan doa, saya mengajak, menghimbau, mengundang jamaah khususnya yang biasa hadir ta'lim di rumah saya, bahwa nanti sore jadwal kegiatan ta'lim di kediaman saya, waktunya sholat asar berjamaah. Dan mudah-mudahan antum bisa mengikuti ta'lim tersebut. Dan mudah-mudahan niatin itu pengen nyenangin hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' wa 'amalin la yurfa wa du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'am. Alhamdulillah hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya Allah.